안녕하십니까. 시스코 시스템 코리아의 정경원이라고 합니다. 오늘 머니투데이 방송이 주관하는 2015 서울 퓨처 포럼에서 미래 기술이 가져올 일상의 혁명이라는 주제로 기조연설을 하게 돼서 무한히 감사를 드리고 또 저 시스코를 대표해서 감사의 말씀을 드리고자 합니다. 오늘 이 주제에 대해서 저희 시스코에서는 저와 저희 회사 본사에서 오신 로스 파울러 사장님과 같이 진행을 하겠습니다. 로스 파울러 사장님은 시스코뿐만이 아니고 글로벌 IT 기업에서 40년 이상의 기술과 사업 분야에서의 근무 경력을 가지고 계신 글로벌 IT 기업의 구루 중에 한 분이라고 생각을 합니다. 디지털 혁명, 디지털 에이지 시대의 승리를 위해서 어떤 일을 해야 되는지에 대해서 저와 로스 파울러 사장님께서 나누어서 설명을 드리도록 하겠습니다. 우선 Winning in the Digital Age라는 제목으로 저희 로스 파울러 사장님께서 기조연설을 해주시고 이어받아서 제가 그것이 가지는 한국 상황에서 특히 한국 기업과 한국 제조업에 어떤 의미가 있는지에 대해서 제가 좀 더 보완 설명을 하고 끝내도록 하겠습니다. 네, 그러면 지금부터 저희 시스코 아태 지역에서 디지털 트랜스포메이션, 디지털 혁신과 IoT 사물 혁신 사업에 총괄하시는 로스 파울러 사장님을 모시도록 하겠습니다. Well, good afternoon. 여러분 안녕하십니까? Thank you so much for attending this event today. 오늘 이 I 자리에 have 참석해 the 주셔서 pleasure to 감사드립니다. talk about winning in the digital age. 제가 디지털 And 시대에 we 대해서 are 얘기를 하기 위해서 embarking upon 나왔습니다. the fourth stage of the Industrial Revolution. 그리고 우리는 지금 산업혁명 이후에 가장 큰 변화 시대에 살고 있습니다. As a mixture of winners and losers. 그렇게 혁명이 일어나게 되면은 위너와 루저가 나누어지게 되는데요. 제가 오늘 말씀드릴 내용은 우리가 어떻게 하면 이 디지털 시대에서 하면 어떻게 우리가 위너가 될 수 있을 것인가가 될 것입니다. About what is happening in this digital age. 지금 이 디지털 시대에는 어떤 일이 일어나고 Some of 있는가에 the 대해서 말씀을 trends 드릴 that we're 것이고요. seeing from our major customers around the world. 그리고 전 세계의 기업에서 Some of the 어떠한 일이 rather 일어나고 worrying 있는가, things about what 이 isn't 디지털 being 시대에 done to 이거에 대해서 address 어떤 those 걱정을 하고 있는가, opportunities. 또 어떤 기회를 포착하고 How we at 있는가에 대해서 Cisco 말씀을 are 드릴 것입니다. transforming our organization 그리고 to help our customers through 시스코가 that 우리의 journey. 고객들을, And 우리 then also 기업들을 share 어떤 some 식으로 experience with 도와주고 other 있으며 이 customers 디지털 around 시대에 the world 어떻게 where we have 변모하도록 some success 도와주고 stories 있는지 about 성공적인 사례에 organizations that 대해서도 are 말씀을 capturing 드리도록 this 하겠습니다. opportunity. The fact is, we are now living in a digital world. 지금 우리는 디지털 시대에 살고 Right 있습니다. today, there are 지금 around about 15 billion things connected to the internet. 지금 전 세계적으로 And our 150억 expectation is by 개의 기기들이 2020, 연결되어 있습니다. 2020년이 되면 이 숫자는 500억으로 늘어나게 될 것입니다. So enormous growth in 정말 빠르게 connectivity. 성장이 이루어지고 있습니다. 바로 연결성이 빠르게 늘어나고 있습니다. 그리고 이를 통해서 얻을 수 있는 가치도 And as a result, 급성장하게 될 more and 것입니다. more of us as consumers, organizations, 그래서 소비자, cities, 기관, countries 도시, around the world 국가, are recognizing 전 세계의 that they are going to be 모든 digital. 기관들이 바로 이 디지털을 인식하고 So 있고 let's talk 디지털화 about 될 what that 텐데요. actually means. 자, 이것이 어떤 의미인지 Well, 말씀을 just 드리겠습니다. recently we undertook a study 최근에 to 우리가 understand 연구를 the value that 진행했습니다. can be created 바로 through 얼마만의 digital 가치가 transformation. 만들어질 것인가. And 이 the 디지털 numbers are 변화로 really 인해서 말입니다. enormous. 우리가 연구를 했는데 So 저 overall, 결과는 정말 across a 놀라울 wide 정도로 range of 큰 industries, 가치였습니다. including public sector, we found that there's around about $19 trillion of 19조, economic value at stake that 19조가 can be gained by 새로운 those 가치로 organizations, 창출이 된다는 것입니다. 전 those 세계적으로 cities, those 말입니다. countries that go through 도시, digital 국가, transformation. 모든 기업 분야, 산업 분야에서 And all 말입니다. industries are touched by it. Manufacturing, there's a $3.9 trillion opportunity. 제조 Healthcare, 부분은 1.1 trillion. 3조 9천억, Oil and gas. 의료 a bit 분야는 lower, but 1조 still 1천억, 504 billion. 석유 가스 Financial 부분은 services, 1.3 trillion. 5,040억, Retail, 1.5 trillion. And 금융 public 분야는 sector, 1조 4.6 3천억, trillion. 리테일 분야는 1조 And of 5천억, course, these 그리고 are 공공 worldwide 분야가 4조 opportunities. 6천억 But 정도를 out of that $19 차지하고 trillion 있습니다. worldwide, 그래서 이 19조라는 달러, 19조 달러가 이 디지털 시대의 변화로 인해서 전 세계적으로 창출되게 된 가치입니다. 그래서 이러한 기회를 많은 기관과 산업에서 포착을 해야 되는 것인데요. 자, 이것은 우리 사회에 긍정적인 결과를 낼 것입니다. 우리가 금년 초에 우리가 연구를 통해서 우리가 전 세계의 기업의 경영진에 대해서 우리가 연구를 했었는데요.
75%가 Digitization as a form of progress. 바로 우리가 발전해 나가는 하나의 형식이다. 우리 사회, 산업, 정부가 발전해 나가는 한 형태다라고 얘기했고요. 72%가 우리 고객을 위한 가치를 창출할 것이다라고 얘기를 했습니다. 66%가 개개인의 역량을 강화할 것이다라고 얘기를 했습니다. 선택의 권한을 늘려줄 것이고요. 그리고 63%가 이 사회에 좋은 역할을 할 것이다. 그리고 또 다른 63%는 삶의 질을 올려줄 것이다라고 대답을 했습니다. 자, 그럼 일반적으로 다 합쳐서 보게 되면 이 디지털 변화, 디지털 시대라는 것은 우리 사회에 긍정적인 영향을 끼친다는 것입니다. 그렇지만 어떤 위협은 없을까요? 어떤 부정적인 면은 없을까요? 그럼 제가 질문을 하겠습니다. 얼마나 많은 분들께서 이 시장이 앞으로 향후 3년 동안의 디지털 변화로 인해서 급격하게 변할 것이다라고 생각하시는 분이 있다면 손을 들어주시기 바랍니다. Well, this survey with the 941 business leaders came to the conclusion that there will be 900여 명의 경영진들에 대해서 연구를 했는데요. 이 디지털 변화로 인해서 큰 변화가 일어날 것이다라고 얘기를 해주셨습니다. 그럼 보겠습니다. 가장 그 상위권에 있는 시장의 선도 기업들 중에서 4개 정도의 기업은 앞으로 향후 5년 안에 이 디지털 변화로 인해서 사라지게 될 것입니다. 그리고 그 자리를 지금 상위 10%에 없는 그러한 기업들이 차지하게 될 것입니다. 그것이 바로 디지털 변화로 인한 것입니다. 그것은 기업뿐만 아니라 산업에 따라서도 달라질 텐데요. 하스피탈리티 그리고 여행, 금융 그러한 산업 분야를 보게 되면은 43% 정도가 상위 4% 상위 4개 정도 기업 정도가 바뀌게 될 것이라는 것이고요. 그리고 그 하위에서 보게 되면 석유 산업, 그 의료 산업, 의학 산업, 유틸리티 산업 부분에서는 25% 정도가 그 부분이 될 것입니다. 그래서 평균적으로 보게 되면 이것이 40%가 되는 것이죠. 그래서 비즈니스 리더들이 전 세계적으로 유념을 해야 될 그런 부분이 되겠습니다. 그래서 CEO나 이사진이 이 기업이 디지털 전략을 가지고 있다고 보는가, 정확한 디지털 전략을 가지고 있는가라는 부분에서도 우리가 연구를 했었는데요. 그래서 지금의 기업을 운영하는 데 있어서 디지털 변화에 대응하는 어떤 전략을 가지고 있는가에 대해서 우리가 연구를 했던 것입니다. 스위스만 해도 940여 명의 기업 중에서 그중에서 4분의 1만 정확한 어떠한 디지털 전략을 가지고 있었다라는 결과가 나왔습니다. 그래서 45% 정도만 어느 정도 논의를 해야 된다라고 생각하고 있었지만은 44% 정도를 보게 되면 전혀 이것에 대한 인지도 없고 또 이것을 제대로 대응하고 있지도 않았다라고 나왔습니다. 그래서 굉장히 우리가 봤을 때는 충격적인 결과지요. 왜냐하면 이러한 기관들, 이러한 경영진이라는 것은 이 산업에서 굉장히 큰 역할을 하고 있는 그러한 기업이나 기관이었기 때문인데요. 그런데 그 중에서도 정확한 디지털 전략을 가지고 있고 디지털 시대에 대한 인식을 가지고 있는 기업이 없었다는 것입니다. 전 세계적으로 우리 고객들을 보게 되면 지금 기존의 기업 문화에 너무 안주해 있다는 것입니다. 그래서 앞으로의 디지털 변화에 대해서 적극적으로 어떻게 대응할 수 있는 것이 지금 제대로 이루어지지 않고 있다는 것입니다. 그래서 데이터를 또 보게 되면은 43%가 지금의 디지털 변화에 대해서 제대로 이해하지 못하고 있고 32%가 지금 따라가는 방식의 그러한 전략을 취하고 있으며 지금 시장에서 일어나고 있는 일을 따라간다는 것이죠. 시장에서 이렇게 하고 있다면 우리도 이렇게 해야지라는 식으로 따라가는 식이었습니다. 그중에서 25%만이 적극적으로 이런 디지털 변화에 대응하고 있었습니다.
And as KW said, I've been in this industry for over 40 years. I've seen many different disruptions and 뭐 이런 transitions. 식으로 얘기하는 사람들이 있습니다. 내가 지금까지 이 분야에서 많이 일을 해왔기 때문에 어떠한 변화가 있었던 걸 내가 다 지켜봐왔고 앞으로도 내가 좀 그것에 대해서 예측하고 대응할 수 있다라고 생각하는데요. 우리가 많은 예를 보게 되면 It's often too late to respond. 우리가 어떤 것을 상황을 인지하고 대응하게 되면 그때 너무 늦었을 때가 많이 있습니다. 그래서 전 세계적으로 우리에게 필요한 것은 바로 이 리더십입니다. 조금 더 적극적인 리더십을 We 가지고 also 디지털 found 변화에 that 대응해야 some 한다는 industries 것입니다. are more prone to disruption in a shorter time than others. So this digital vortex study 바로 이 had a 디지털 look at all those 소용돌이 industries we 일을 한번 surveyed 보겠습니다. 이 and 산업별로 본 found or came 것인데요. up with this concept of a digital vortex. 바로 이 디지털 보텍스라는 컨셉트를 가져왔습니다. 바로 소용돌이죠. 보텍스는요. 지금 막 돌아가는 그런 소용돌과 같은 것인데요. 이것이 가운데로 가게 될수록 그 변화는 더 심각해지는 것이죠. 우리가 5개의 산업 부분에 대해서 우리가 바로 이 소용돌이 가운데에 있다는 것을 우리가 발견할 수가 있었습니다. 넘버 1. 바로 IT 산업이죠. 바로 시스코 같은 기업이죠. 우리는 지금 기술과 또 비즈니스 등이 매일매일 바뀌어가는 그러한 거대한 변화를 직접 매일매일 겪고 있고요. 두 번째로는 미디어 산업입니다. 미디어 산업은 이러한 디지털 변화에 대한 영향을 체감하고 있을 것입니다. 그리고 세 번째로는 리테일이고요. 넘버 4, 네 번째로는 금융사업, 그리고 다섯 번째로는 텔레커뮤니케이션입니다. 그리고 뭐 의료 산업, 제약 산업 같은 것은 어떨까요? 시간이 걸리겠지만 디지털 변화의 영향을 받게 될 것이고요. 이 소용돌이의 영향을 받게 될 것입니다. 그렇기 때문에 지금 당장 거기에 대해 적극적으로 대응을 하는 자세를 취해야 합니다. 그리고 이 연구를 우리가 이 origin of disruption으로 나눠봤는데요. 이 변화의 원인은 어디서부터인가라는 것을 본 것입니다. 그리고 스타트업과 그리고 지금 기존의 대기업과 나누어서 우리가 연구를 해보았습니다. 그리고 평균적으로 25%의 기업만이 이 산업계 내에서 일어나는 변화라는 것이고요. 사실 이 disruption, 변화라는 것은 우리가 알 수 없는 다른 곳에서도 많이 일어날 수 있다는 것입니다. 바로 옆에 근접한 산업에서의 변화로 인해서 또 이 산업이 영향을 받을 수 있고 또 영향을 받을 수 있다는 뜻이 되겠습니다. 그리고 제조 산업도 그리고 다른 유통 산업 그리고 혹은 유통 로지스틱스 산업에서도 영향을 받을 수 있을 것이고요. 그래서 이러한 변화라는 것은 산업에서 산업으로 연결을 지어서 영향을 줄 수 있는 것입니다. 그리고 전 세계적인 산업에 영향을 미치게 되는 것이죠. 그래서 우버 택시 같은 것도 또 그러한 결과 중에 하나라고 할 수 있습니다. 그래서 제가 여러분에게 말씀을 드리고 싶은 것은 우리가 지금 어떤 변화를 직접 눈치채고 따라가려고 한다면 그때는 너무 늦을 수밖에 없다는 것입니다. 그럼 이러한 변화를 어떻게 우리가 대응해야 할까요? 첫 번째는 디지털 자산의 힘을 알아야 한다는 것입니다. 디지털 자산에 대해서 우리가 매우 잘 이해하고 있어야 한다는 것인데요. 그를 통해서 우리가 디지털 변화에 대응해 나갈 수 있을 것입니다. 이것이 어떻게 운영이 되는 것이고 소비자들은 이에 어떻게 대응할 것인가라는 부분에 대해서 이해한다는 것입니다. 그래도 그것만으로도 충분하지 않습니다. 디지털 비즈니스 프로세스에 대해서도 우리가 이해를 해야 합니다. 그리고 그것을 바탕으로 해서 비즈니스 의사결정을 해야 되는 것이죠. 그리고 이때 디지털 경험 그리고 디지털 참여라는 부분도 중요하게 되는 것입니다. 고객들의 목소리를 듣는 것이죠. 그리고 또 고객들과 또 파트너가 될 수도 있습니다. 그래서 기회라는 것은 여러분의 기관, 여러분의 회사에서 이러한 세 가지에 대해서 제대로 이해하지 않고 있다. 그리고 기회를 제대로 포착하지 못한다 하면 디지털 시대에 제대로 된 리더가 될 수가 없을 것입니다.
We also finding from our experience in talking to our customers and our own experience. 그리고 is there are a 우리가 number of 얘기할 phases 때 to go 가장 through. 중요한 것은 The 바로 first 이것입니다. phase is just enabling, providing 우선 some 이네이블링입니다. basic digital 어떤 역량을 capabilities 갖추는 to 것이죠. get the 기본적인 skills and 디지털 knowledge 기능, and 역량을 expertise within the 갖추는 것입니다. organisation. To then use digital to be able to differentiate 그 between 다음은 yourself 디지털을 and 사용해서 competitors. 자사와 또 다른 경쟁사와의 차별화를 만들어가는 것이고 세 번째로는 바로 정의 단계입니다. 디지털 변화를 정의하고 그것을 가지고 디지털 And the 비즈니스에 ones that are most 대해서 successful 제대로 된 move 프로세스를 from left to 만드는 right 것입니다. at a very, very fast speed because 네, as I said a bit 이러한 earlier, 과정이 굉장히 빨리 the difference 진행이 되고 between this 있습니다. market transition and all the previous ones 지금 I've 시장의 seen 변화가 is the 굉장히 rate 빠르게 at which it's 일어나고 happening. 있습니다. 그래서 지금 변화가 one of the 일어나기 전에 questions we 우리가 더 ask 빨리 ourselves in Cisco is, 움직여야 할 텐데요. 시스코에서 이러한 것들을 도와드리고 every city, 있습니다. every country, 많은 every 도시, business is 많은 going to be 국가, 그리고 digital. 모든 비즈니스가 디지털화되고 있는데요. 이러한 과정에서 시스코가 어떻게 도와드리고 있을까요? 이것은 기술일 뿐만 아니라 어떤 변화의 And our 과정입니다. conclusion was we have to 그래서 start 중요한 with 것은 우리가 ourselves. 지금 시작을 해야 Just to 된다는 give you an 것입니다. indication of how rapid this change is 이 within 변화가 Cisco. 얼마나 빠르게 일어나고 있고 시스코에서는 얼마나 빠르게 이것을 이끌어가고 있는지에 대해서 제가 보여드릴 것입니다. 우리 전략을 우리가 움직이면서 계속해서 바꿔나가고 있습니다. 왜냐하면 시장의 변화가 그만큼 빠르기 때문입니다. 그래서 30년 전에 인터넷 스위치나 라우터가 만들어진 이후로 우리는 계속해서 그러한 디지털 변화에 대해서 대응해 왔고요. 지금은 완전히 많이 달라졌습니다. 연결성에서도 마찬가지고요. 애플리케이션의 연결성 또한 지금 굉장히 중요해졌습니다. 지금 과거와는 굉장히 많이 크게 변했습니다. 그리고 지금 또 보안도 중요해졌습니다. 지금 네트워크를 통해서 우리가 연결성이 커지면서 이러한 문제들이 다루어지고 있는데요. 또 고객들의 어떤 신뢰도를 높이기 위해서 우리가 해야 되는 것들, 도와드려야 하는 것들이 굉장히 많고 또 그것이 빠르게 달라지고 있습니다. 그래서 네트워크가 넓어질수록 거기에 대해서 보안의 중요성 또한 커지고 있는 것입니다. 클라우드, 그것은 하나일 뿐입니다. 이것 말고도 데이터 센터가 여러 가지가 있고요. 너무나 많은데요. 데이터가 너무 많습니다. 인터넷 시대에는요. 이 많은 데이터의 60%는 프로세싱이 되어야 하고 또 관리되어야 합니다. 그래서 중앙화된 어떤 지능을 통해서 이러한 전체적인 네트워크를 관리해야 될 것입니다. 이것이 바로 포크 컴퓨팅입니다. 클라우드 컴퓨팅은 옛날 것이고 이제 포크 컴퓨팅가 필요한 것입니다. 이제는 새로운 역량을 개발해야 되고 새로운 역량을 도입해야 될 때입니다. 그래서 데이터를 분석하는 능력이 필요하게지고요. 그것을 가지고 정보를 만들어내는 능력이 필요해지게 됐습니다. to provide the right sort of processes in each of the industry that our customers work in. 그리고 우리 So I can tell you, 기업들이 일하는 산업에 맞게 이 데이터를 가공하는 것들도 필요해지게 된 것입니다. 지금 이 시장이 완전히 바뀌었습니다. 그리고 기술뿐만 아니라 우리의 기업들과 이 데이터를 어떻게 하면 같이 관리할 수 있도록 도와줄 수 있을 것인가라는 부분에서도 많은 변화가 이루어지고 있습니다. And as a result, we're bringing our business 그 결과로 인해서 strategies together. 우리가 디지털 전략을 같이 만들어가고 있습니다. 이를 통해서 우리 고객들이 디지털 역량을 더 만들어갈 수 있도록 도와드리는 것입니다. 그 고객의 몇 가지 예가 있습니다. 스마트 시티에도 있습니다. 스마트 시티는 아까 먼저 보셨죠? 함부르크 같은 경우입니다. 함부르크 같은 경우에는 스마트하게 또 연결성이 굉장히 증진되어 있는 도시입니다. 이를 통해서 어떻게 하면 수익을 창출할 수 있을 것인가, 시민들의 경험을 높일 수 있을 것인가, 이를 통해서 일자리를 창출하고 생산성을 높이고 그리고 비용 효율적인 그러한 결과를 낼 수 있을 것인가와 같아서 우리가 같이 전략을 짜고 같이 작업을 했습니다. 교통 혼잡이 굉장히 크게 나타날 수 있는 부분에 대해서도 어떻게 하면 이렇게 스마트 시티에서 이런 것을 조금 줄일 수 있을까라는 논의 끝에 우리가 스마트
교통 관리 시스템이 나오게 된 것입니다. We also improved areas around hospitals and police. 그리고 또 in working between communications 병원이나 또 경찰 시스템, 그 쇼핑센터 이런 것들이 서로 효과적으로 연결이 되어서 또 효율적으로 사용할 수 있도록 만들 수 있었습니다. And as I said, hamburgers really benefited 그리고 from 말씀을 this as 드렸던 now 것처럼 has 함부르 become 같은 one of the 경우에는 number one advocates for 이렇게 Cisco 디지털 시대에 around 굉장히 smart 큰 혜택을 cities. 받은 그런 예라고 할 수 Also 있습니다. around IoT, 그리고 we worked very closely with a partner called Fanuc. and 파늑과 함께 일을 했는데요. And one of the challenges that they had 이 is 파늑에서 가졌던 어려움이라면 their business was becoming rather static. and they wanted to 굉장히 move 이제 from 대기업이기 a 때문에 simple product 커지고 model to a 그렇기 product 때문에 and 조금 더 service model. 생산적이고 또 서비스를 제공할 수 있는 그런 모델로 가기고자 하고 있었습니다. 그래서 기계에서 데이터를 가져오고 또 그 데이터를 프로세싱하는 그러한 과정이 필요했고요. 그리고 이러한 데이터를 경영진에게 전달하고요. 그리고 이런 기계들의 성능에 따라서 어떤 의사결정을 할 수 있도록 도와주는 것이 필요했습니다. 그래서 기계의 파일을 전송하고 거기에 따라서 이제 공장 라인이 효율적으로 진행이 될 수 있도록 하고 다운타임을 줄여나갈 수 있는 방식으로 같이 작업을 했습니다. 그래서 이 기계를 지금 스탑하지 않게 되면은 다운타임이 더 늘어날 것이다라는 것 같은 그러한 세세한 정보를 보내줄 수 있도록 해주는 것이죠. 이를 통해서 다운타임을 0으로 만드는 그러한 프로젝트가 진행이 되었습니다. 이를 통해서 수익은 올라가졌고 있었고 또 소비자들도 그로 인해서 더 혜택을 얻을 수가 있었습니다. 그리고 또 인도의 회사 SR입니다. 여기에서는 전송이나 전력 전송이나 여러 가지 기업들이 한꺼번에 있는 대기업인데요. 여기서 비즈니스 의사결정을 하기 위해서 여러 가지 데이터에 대해서 효과적으로 모아주고 관리할 수 있도록 도와주었습니다. 그래서 기관에서의 IRT 디지털 데이터를 제공함으로써 이를 통해서 더 많은 수익을 올리고 또 업계에서 더 선두주자로 나갈 수 있도록 도움을 받을 수 있었습니다. 그래서 시스코에서는 이 디지털 시대에 대응해가는 과정에서 도움을 드리게 됩니다. 우리는 지금 많은 시간이 없습니다. 여러분 어느 정도의 지금 상황에 계십니까? 앞으로 3년, 5년 내에 정말 큰 변화가 일어날 텐데요. 여러분 어느 정도에 속해 있는 것입니까? 여러분 이 디지털 시대의 위너가 되실 수 있다고 생각하십니까? 이것을 관찰하고만 있는 입장이십니까? 아니면 따라가는 입장이십니까? 아니면 이것을 이끌어갈 그러한 기업이 되실 것입니까? 이를 통해서 여러분이 더 산업의 변화를 이끌어가고 또 위너가 될 수 있기를 바랍니다. 오늘 이 자리에 오게 돼서 우리의 경험을 공유하게 되어서 기쁘게 생각합니다. 자, 그럼 정경훈 사장님을 불러서 한국의 상황에 대해서 한번 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 글로벌 트렌드로서의 디지타이제이션이 가지는 변화가 어떤 것인지에 대해서 저희 로스파울러 사장님께서 말씀을 드렸습니다. 아마 로스파울러 사장이 말씀하신 내용을 요약을 하면 결국 디스럽션이라는 말이 되겠습니다. 이 디스럽션 말이 사실 한국말로 번역하면 굉장히 도전적인 말이죠. 그렇지만 글로벌에 쓰는 말이기 때문에 저희도 그대로 쓰는데 사실은 우리 스스로가 우리를 창조적인 파괴를 시켜서 혁신을 할 것이냐 그렇지 않고 그걸 게을리해서 결국 저희가 다른 경쟁자에게 디스럽티드 될 것이냐의 문제를 얘기하는 것입니다. 굉장히 심각한 얘기죠. 아까도 나왔지만 결국 아직 글로벌에 있는 500대 기업 중에 앞으로 10년 후에까지 생존할 수 있는 기업은 60%밖에 안 되고 40%의 기업은 10년 후에는 포춘 500대 기업에 사라질 것이다라는 말씀도 있었고요. 그거는 아마 글로벌 기업만이 아닙니다. 저희 한국에 있는 기업도 마찬가지라고 생각을 합니다. 사실 저희가 통계를 보면 지금 이전에 10년 전에 있었던 기업들을 통계를 내봐도 꼭 40%는 아니지만 상당히 많은 기업들이 결국 혁신을 게을리해서 시장에서 사라지는 그런 예는 많이 봤다고 생각을 합니다.
그렇다면 이와 같은 혁신을 계속 주도하기 위해서 무엇을 해야 되는가가 가장 중요하겠죠. 예전에는 IT 기술이라고 하는 것이 기업을 운영함에 있어서 또 제조업을 함에 있어서의 어떤 부차적인 보조 기술이었다고 한다면 점점 더 그것이 사업을 하는 기업을 하는 제조를 하는 데 있어서의 코어 기술이 되고 있다는 것이 바로 가장 최근의 분석이라고 생각하고요. 제가 이 측면에서 제조업이 어떻게 변화해야 되는가를 여러분 잘 아시는 마이클 포터 교수님, 파이브 포시스를 만든 마이클 포터 교수님이 작년에 만든 논문이 있습니다. IT 기술이 어떻게 제조업을 바꾸는가에 대한 슬라이드가 있는데 거기서 한 장을 제가 요약을 해서 여러분의 설명을 드리는 것으로 해서 내용을 설명을 좀 드리겠습니다. 잘 아시다시피 1950년대까지는 컴퓨터라는 게 있었지만 사실 그거를 기업의 경영이나 제조에 쓰는 것은 굉장히 드물었었죠. 결국 컴퓨터를 기업에 썼다고 하는 것은 1960년대, 70년대 시대라고 생각이 될 것이고요. 그때는 여러분 잘 아시다시피 MIS라는 용어를 많이 썼었을 걸 여러분 기억하실 겁니다. Management Information System. 그래서 회계 패키지라든지 회계 시스템, 인사 시스템, 생산 관리 시스템, 제조 관리 시스템까지 어떤 특정 분야, 특히 숫자를 많이 쓰고 뉴메리컬한 관리가 필요한 분야를 사람이 하지 않고 기계를 써서 컴퓨터를 써서 하는 것들이 주로 이 1960년대, 70년대에 IT를 활용한 기업체 또 제조업의 혁신이었습니다. 물론 그것이 굉장히 단순해 보이지만 그 시대에 그 이전에 컴퓨터를 쓰지 않고 했던 제조나 기업 경영에 비해서는 굉장히 많은 생산성 향상을 봤었죠. 그리고 1980년대 들어오고 1980년대 후반이 되면서 여러분 잘 아시다시피 인터넷이라고 하는 것이 기업체 IT 기술의 혁신으로 일어나고 여러분 잘 아시는 이커머스, 이 비즈니스 시대가 됐습니다. 그리고 곧 이어서 이름이 비슷한 마이클 해머라는 분이 비즈니스 리엔지니어링이라는 개념을 써서 이제는 IT 기술이 인사 시스템, 회계 시스템과 같은 주변적인 것이 아니고 그 기업의 메인 코어 프로세스를 혁신함으로써 기업과 제조업과 조직이 혁신으로 변할 수 있다는 개념을 만들었던 걸 아마 여러분 기억하실 겁니다. 그리고 이어서 그것을 단지 기업 내의 시스템에 쓰는 것이 아니고 기업의 전후방 연관 산업을 연결시켜서 서플라이 체인이라는 이름으로 전체 산업을 연결시키는 쪽으로도 IT 기술이 사용됐던 걸 여러분 잘 기억하실 겁니다. 결국 ERP라고 하는 그런 새로운 IT 시스템이 많이 도입됐던 것도 바로 그와 같은 트렌드에서 시작이 됐었죠. 자, 그러면 이제 서드 웨이브라고 하는데요. 마이클 포터 교수에 의하면 이제는 IT 기술을 활용해서 특히 이제 IoT겠죠. 이 IoT 기술을 써서 할 수 있는 제조업의 혁신, 기업의 혁신은 지금까지와는 차이가 많다라는 겁니다. 물론 IoT 기술을 써도 아까 말씀드린 대로 어떤 단위 시스템의 혁신, 또 생산의 혁신, 서플라이 혁신은 다 가능합니다. 그렇지만 지금 우리가 말하는 이 IoT라고 하는 것은 기존의 제조업이나 생산이라고 하는 것이 전혀 생각하지 못했던 새로운 비즈니스 기회를 창출한다는 것이 이분의 생각의 요약이고 제가 보기엔 아마 이것이 IoT가 가지는 우리 산업에 주는 가장 큰 결정적인 변화라고 생각합니다. 다시 말씀드리면 IoT 기술이 이제는 제품 자체에 들어가는 것입니다. 예전에는 제품을 만드는데 IT 기술을 쓰고 IoT 기술을 활용했다면 이제는 IoT 기술 제품에 들어가는 것이 바로 이 서드 웨이브 IoT 기술이 가지는 제조업의 혁신의 코어라고 말씀드릴 수 있습니다. 다시 말씀드리면 이것은 이제 모든 산업, 제조 산업이 제품 중심에서 서비스 중심으로 바뀌는 것을 의미합니다. 아까 로스파울러 사장님께서 말씀하셨지만 테슬라라는 회사가 있었죠. 테슬라는 여러분 아시다시피 자동차라는 산업을 혁신한 기업입니다. 그렇지만 자동차라는 엔진을 배터리와 전기 모터로 바꿨다는 것도 중요하지만 사실은 테슬라라는 회사가 자동차라는 것을 운영하는 모든 것을 클라우드로 연결해서 자동차 운영하는 모든 서비스를 온라인으로 유지 보수를 해주고 관리해주는 개념에서 본다고 한다면 그것은 또 다른 혁신이고요. 여러분 잘 아시는 GE가 항공기 엔진을 만드는데 예전에는 항공기 엔진을 만들어서 비행사에 비행기 납품을 하면 끝이었지만 이제는 그 항공기 엔진에 각종 센서를 붙여서 실제로 비행기가 운영하고 있는 시점에서도 각 항공기 엔진의 어떤 부분들이 어떻게 동작하고 있는지 불량이 없는지 어떻게 하면 에너지 가솔린을 더 절약하는 방식으로 운영할 수 있는지에 대한 정보를 실시간으로 제공하는 그와 같은 서비스를 만들었습니다. 여러분 잘 아시다시피
뭐 나이키의 신발이라든지 폴로의 셔츠라든지 웨어러블 디바이스에 의해서 기존에 하지 못했던 그 신발을 신고 있는 사람 또는 폴로 셔츠를 입고 있는 고객의 지금 건강 상태를 체크해서 고객에게 알려주고 경우에 따라서는 위급 상황이 되면 병원에 알려주고 그와 같은 서비스 산업이 활성화되는 것이 가장 큰 변화라고 생각합니다. 다시 말씀드리면 지금에 있어서의 제조업에서 추구하는 제품은 단순히 피지컬한 제품이 아니고 그 자체가 S 플러스 C 다시 말씀드리면 스마트한 기능 플러스 C, 커넥트하는 기술이 들어갔습니다. 스마트하다는 것은 아까도 말씀드렸지만 센서 기술과 여러 가지 컴퓨터 IT 기술, 프로세서 기술이 접목이 돼서 그 자체가 지능적인 일을 할 수 있다는 것이 될 것이고요. 그 다음에 C라고 하는 것, 커넥터라는 것은 그것이 독립적으로 움직이는 것이 아니라 클라우드와 연결돼서 예전에 할 수 없던 서비스를 해줄 수 있는 그와 같은 방식으로 진화하고 있다는 것이고 이것이 바로 새로운 경쟁 차별화 경쟁자를 이길 수 있는 제조업의 차별적 요소가 된다라는 것입니다. 사실 지금 제가 말씀드린 제조 중심, 제품 중심의 산업이 서비스 중심으로 생긴다라고 하는 것은 여러 측면에서 우리가 알 수 있습니다. 예를 들어서 여러분 최근에 많이 들으신 뭐 우버라든지 집카라든지 또는 에어비앤비와 같은 공유 경제도 자세히 생각해 보시면 결국 제품을 소유하는 그와 같은 소비자의 생동 패턴에서 이제 제품을 소비하는 서비스 중심으로 바뀌는 그와 같은 트렌드의 하나라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 예를 들어서 또 있죠. 여러분 인터넷을 통해서 음악을 음악을 즐긴다든지 영화를 보실 때도 예전엔 다운로드를 많이 받았죠. 그래서 영화를 다운로드 받고 음악을 다운로드 받습니다. 그럼 요즘은 어떻습니까? 요즘 젊은 사람들은 다운로드보다는 스트리밍을 씁니다. 물론 CD에서 온라인으로 바뀌었다는 것만 해도 큰 차이긴 하겠지만 이제는 온라인에서도 영화나 음악을 다운로드해서 자기의 소유로 하기보다는 사용권이죠. 스트리밍이라고 하는 새로운 방식으로 쓰는 것도 결국 제품 중심의 산업이 결국 서비스 중심으로 바뀌는 또 다른 트렌드를 말하고 있다고 생각합니다. 이 자리에 계신 분들이 IT 쪽에 얼마나 많이 종사하고 계신지 잘 모르겠지만 사실 IT의 변화도 마찬가지입니다. 여러분 클라우드란 말을 많이 들으셨겠지만 클라우드 요새 저희 쪽 전문가들 사이에서는 이제 애저 서비스란 말을 많이 하죠. 소프트웨어 애저 서비스, 인프라스트럭처 애저 서비스, 뭐 플랫폼 애저 서비스 이와 같이 애저 서비스란 말을 많이 합니다. 사실 이것도 돌이켜 보면 다시 보면 소유 중심에서 서비스 중심으로 바뀐 것이죠. 예전에는 전산 장비를 자기 회사에 가지고 있어야 된다라고 하는 생각이었다면 이제는 전산 장비를 클라우드 데이터 센터의 것을 빌려 써서 자기가 하고 싶은 일을 하는 그와 같은 서비스 중심으로 바뀌는 트렌드의 하나라고 생각합니다. 이런 트렌드는 정말 많이 일어나고 있습니다. O2O라는 말도 많이 쓰고 있죠. 온라인 투 오프라인 또는 오프라인 투 온라인이라는 개념도 많이 지금 핀테크와 관련해서 쓰고 있고 리테일에서 많이 쓰고 있습니다. 이 개념도 사실 마찬가지죠. 예전에 여러분 기억하시면 1999년도, 2000년도에 IT가 붐을 일었을 때를 보면 소위 말해서 인터넷 기업과 굴뚝산업이라고 하는 걸 구별했었죠. 그래서 인터넷 산업은 인터넷 베이스의 온라인 베이스의 사업을 하는 기업이고 굴뚝산업은 온라인을 안 쓰고 전통적인 제조를 하는 기업을 이렇게 구별을 했었죠. 지금 말하는 O2O라고 하는 건 이제 더 이상 온라인 기업과 오프라인 기업의 구별이 없는 것이죠. 다시 말씀드리면 오프라인 기업도 이제 온라인 기술을 써서 변화를 해야 되는 것이고 또 여러분 잘 아시던 온라인 기업들도 이제는 오프라인하고의 연결이 없이는 결코 성공할 수 없는 그런 시대입니다. 가장 최근에 제가 우리나라에서도 봤습니다. 그 보일러 제조하는 회사가 텔레비에다가 IoT 보일러라는 거를 광고하는 걸 봤습니다. 이제 시작이 됐습니다. 저희도 기술이 그렇게 어렵지는 않습니다. 보일러에 기존 만들어서 팔던 보일러에 센서를 장착하고 그 센서에서 그 보일러의 상황을 체크하는 정보를 와이파이를 통해서 본사에 보내는 것이죠. 그러면 그전에는 보일러가 고장 나서 고객이 전화할 때까지 기다려야 했지만 이제는 보일러가 고장 나기 전에 보일러 상태를 보고 미리 예방 점검도 할 수 있고 또는 그 고객이 쓰는 그 가정에서 쓰는 보일러의 좀 더 효율적인 방법, 에너지를 절약하는 방법, 가스를 절약하는 방법을 조언해 줄 수 있는 거죠. 이와 같은 제조 중심에서 제품 중심에서 서비스로 변화하는 것은 제조업의 가장 큰 변화이고 이것이 가지는 경쟁력, 다시 말씀드리면 예전처럼 보일러를 단순히 판매하고 유지보수를 하던 시대에서
그것을 센서를 통해서 자기 회사 본사와 연결함으로써 지속적으로 서비스를 해줌으로써 그 고객을 로얄 고객으로 묶어두는 그 방식이라고 하는 것은 굉장히 큰 차이라고 생각합니다. 그렇기 때문에 앞으로의 제조업의 방향은 지금 이 마이클 포터가 말씀하신 대로 S+C라고 하는 기술을 써서 제품이 IoT화되는 것이라는 것이고, 이 점에 대해서 좀 더 우리가 많은 생각과 노력을 경비해야 된다고 생각합니다. 두 번째 포인트는 과연 그러면 이와 같은 사물 인터넷 기술이 발전한다고 했을 경우에 우리 기업들, 특히 우리 한국의 제조업체들이 어디에 집중해야 되느냐, 어디에 사업의 기회가 있다고 보느냐를 좀 더 도식적으로 말씀을 드리는 것입니다. 좌측에 보시면 레이어가 5가지가 있습니다. 사물 인터넷이 가지는 비즈니스 프레임워크를 크게 5단계로 나누어 말씀드리는 겁니다. 가장 밑에 단계는 당연히 센서겠죠. 예전에도 물론 센서가 있지만 지금 센서는 굉장히 비약적으로 발전한 산업입니다. 센서라는 것이 가장 밑단에 있고요. 그 센서를 활용한 디바이스들, 테레비든 냉장고든 자동차든 보일러든 그와 같은 디바이스가 있겠습니다. 그리고 그와 같은 것들이 실제로 커넥트되는 네트워크 레이어가 있고, 네트워크란 피지컬 레이어 위에 실제로 뭔가를 할 수 있게 하는 플랫폼이 있고, 최종적으로는 어떤 특정 애플리케이션을 하는 애플리케이션 레이어가 있겠습니다. 결국 이 5가지 레이어가 사물 인터넷을 구성하는 프레임워크라고 봤을 경우에 잘 아시다시피 밑에 있는 2가지 레이어, 센서라든지 디바이스라고 하는 것은 한국의 제조업체가 가장 많이 가지고 있는 장점인 영역이죠. 철강이든 뭐 조선이든 뭘 만드는 데선 저희 나라가 굉장히 잘 발달되어 있지 않겠습니까? 그래서 결국 사물 인터넷 하는 이 5가지 레이어 중에서 특히 센서와 디바이스라고 하는 영역이 굉장히 중요한 토대가 되는 것이고, 한국 제조업은 이와 같은 2가지 영역에서 굉장히 잘 그동안 성장했던 기업이기 때문에 특히나 사물 인터넷이 한국 제조업체에 주는 의미는 굉장히 크다고 할 수 있겠습니다. 오른쪽에 보시면 약간 횡축으로 3가지를 말씀드렸습니다. 그러면 이와 같은 5가지의 레이어가 실제로 연결이 돼서 어떤 서비스를 창출해야 된다고 할 수 있겠죠. 그 같은 서비스라고 한다면 그게 3가지의 영역이 있습니다. 첫 번째는 아주 기본적인 영역이죠. 결국 하나의 어떤 인터넷, 사물 인터넷 애플리케이션이 있다고 한다면 그것이 그 5가지의 레이어를 연결함으로써 뭔가 가시성을 가지고 뭔가를 모니터링할 수 있는 능력을 가져야 되겠죠. 아직 여기까지 가는 것도 쉬운 일은 아니지만 많은 연구를 통해서 이걸 해야 됩니다. 2번째 단계는 그와 같은 모니터링의 단계를 지나면 그걸 가지고 뭔가를 분석해내는 애널리틱한 단계가 있어야 되겠죠. 빅데이터라는 것도 그런 기술의 하나라고 생각합니다. 역시 그 산업의 여러 가지 특징적인 기술을 활용해서 누가 더 애널리틱을 잘하느냐가 경쟁 우위를 가지는 차별화 요소가 될 것입니다. 결국 마지막 단계, 사물 인터넷이 가지는 마지막 단계는 결국 이와 같은 모니터링 기술, 애널리틱스 기술을 가지고 궁극적으로는 그 업무, 그 어떤 애플리케이션을 컨트롤하고 통제하고 궁극에는 자동화하는 것이죠. 자동차로 말하면 무인 자동차 같은 개념이 되겠죠. 그와 같이 사물이 머신 애저 서비스라는 말을 씁니다. 요새는 모든 사물도 이제는 구매하는 것이 아니라 서비스로 소비하는 그런 시대가 되겠죠. 그래서 결국 이 5가지의 레이어와 또 3가지의 펑션이 완비가 된다면 결국 모든 제조업체, 또 제조뿐만이 아니겠죠. 가정, 또 시티, 또 국가도 마찬가지입니다. 모든 그 조직이나 산업체가 사물 인터넷을 써서 혁신되고 자동화되는 단계라고 생각합니다. 결국 사물 인터넷이라고 하는 것은 저희 한국에 있는 제조업체에게 무한히 많은 기회를 제공하는 거라고 생각이 되고요. 이와 같은 트렌드를 잘 타면 우리가 다시 한번 도약할 수 있는, 한국 기업이 세계로 도약할 수 있는 좋은 기회가 될 것이고, 만약 이 기회를 놓치면 아까도 말씀드렸지만 10년 후에 서바이벌 할 것이냐 말 것이냐를 고민하는 그와 같은 단계가 된다고 생각합니다. 아무쪼록 이와 같은 트렌드, 글로벌 트렌드를 잘 우리가 체득해서 한국의 제조업체, 그리고 한국의 조직, 그다음에 도시, 국가가 좀 더 혁신을 통해서 큰 발전을 하는 것들을 지원하려고 하는 것이 저희 글로벌 기업의 또 하나의 목적이고, 또 여러분이 원하신다고 한다면 그런 면에 저희가 가장 적극적으로 동참해서 도와드릴 것을 약속드리고 제 말씀을 끝내겠습니다. 네, 감사합니다.